नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। भारत में रह रहे निर्धन रविदासिया समाज के लोगों की चिंता आज विदेशों में बैठे रविदासिया समाज के शुभ चिंतकों को हो रही है, जिन्होंने यूरोप के 28 देशों का ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन नाम का संगठन की स्थापना की। फाउंडेशन के चेयरमैन केशव टांडा जी साल में 1 महीना श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाशोत्सव पर भारत में पहुंचकर भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर, जिसके माध्यम से गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृतवाणी, उनकी विचारों का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार स्कूलों को बढ़ावा देते हैं। केशव टांडा जी 1 फरवरी को दिल्ली पहुंचे, जहां पर संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज बुलंदशहर, जो बहुत ही एक समाज के में श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी और विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, सभी मंचों पर जाकर के, दूसरे धर्मों के मंचों पर जाकर के भी गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। और शेर सिंह अंबाला सहित दर्जनों रविदासिया समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न गुरु रविदास स्थानों के प्रधान व उनकी कमेटी उनके साथ थी। टांडा जी व उनकी पत्नी 1 महीने के भ्रमण के बाद 24 फरवरी को गजब हरियाणा राष्ट्रीय समाचार पत्र के कार्यालय GT रोड पिपली कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर संपादक जर्नैल सिंह रंगा, गुरदयाल सिंह, वीरेंद्र राय, अर्जुन सिंह, जगराम, बलजीत सिंह, अशोक कुमार, शेर सिंह अंबाला ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने 1 महीने के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में रविदासिया समाज के लोगों के जिस दर्द को नजदीक से देखा, उसे GH वर्ल्ड टीवी के साथ साझा किया। GH वर्ल्ड टीवी पर देखिए ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन केशव टांडा से विशेष बातचीत। धन गुरुदेव। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 प्लस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पढ़ाया जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरव्यू भी हुई, बात बताई भी कैसे कैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट होना है। देखो सिखिज़म जो है या हिंदुइज़्म है, मुसलमानिज़्म है, लगाइयाइज़्म है या फिर क्रिश्चियनिज़्म है, ये अपने अपने को प्रमोट करता है ना, क्योंकि धर्म, देखो धर्म जो है ना, धर्म के आधार पे ही सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनेडा और यूरोप के अंदर जब हम लोगों ने दाखिल किया, तो हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जो 11 पेपर का जब दिया संदेश कि हमारा वर्ग जो नीच वर्ग है, तो उसको कैसे ऊपर लेवल लाया जाए ना, तो वहाँ पे भी यहाँ गवर्नमेंटों ने प्रॉब्लम्स की है कि अपना नाम हमारा, सैन हमारे है, नाम उनका अपना है। तो जो वहाँ पे भी हमारा जो पैसा पड़ा ना गरीब वर्ग का, वो बाहर के मुल्क में पड़ा है, तो कैसे लेकर आना है, तो धर्म के आधार पे मिलता है। सिखिज़म, हिंदुइज़्म की जो UNO के अंदर कुर्सी लगी है, मगर हमारी कुर्सी फ्री पड़ी है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल जो हमारा एरिया हो जाए, तो हमने तो दूसरी कंट्री भी पकड़ ली है। अगर बांग्लादेश में जाएंगे तो यार भारत के अंदर तो है ही है, मगर दूसरे एरिया के अंदर भी गुरुओं जी की विचार जाते रहे ना, तो लोग भी हमारे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो ये इस विषय पे अब UNO के अंदर हमारा जो काम है ना वो चल रहा है। बाकी वो बच्चों के साथ हमारी जो बात हुई थी कि हम लोगों ने कैसे डेवलपमेंट करनी है, कि अगर बच्चा 97-96% आता है, तो उसका माँ बाप भले ही वो रिक्शा चलाता है या कोई पत्थर ईंटे का काम कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने बच्चे को यही बोलेगा कि 300 रुपया बच्चा कमा रहा है, बिल्कुल, तो मेरे को तो चल रहा है ना। तो मगर वो बच्चा रो रहा है, स्कूल के सामने बैठ रहा है बाबा साहब की तरह कि मेरे को अंदर कैसे जाना है। तो वो हम लोगों ने बताया कि अगर आप लोग ऐसा भी हो, तो हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, कि जो माँ बाप दे ही नहीं सकता कुछ ना। और एक बात और भी हमने बताई कि अगर बच्चों 10वीं क्लास तक भी आप पढ़ते हो,
तो उसके बाद में आईपीसी ऑफिसर बनना है, पुलिस में जाना है या कहीं भी जाना है, तो हम उसके बारे में भी अब सोचते हैं, मगर वहाँ पे परसेंटेज चाहिए ना। तो बच्चे को एक लालच दिया जाएगा, वो किसी तरह वहाँ तक जाएगा तो आगे हाथ हम पकड़ेंगे। फिर एक प्रॉब्लम और बहुत आई है कि जितने भी गुरु घर है वो संडे को या सैटरडे को ही खुलते हैं। अक्सर इतनी लाखों की प्रॉपर्टी है आपकी बनाई हुई, तो उसको यूज करो ना किसी तरह। तो बच्चों को गुरुद्वारों में हमने ये बताया कि गांव में अपने बच्चे इकट्ठे करने स्टार्ट करो। ठीक है कि कोई ना कोई हम प्लानिंग बनाते हैं कि किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, उनको भी ले लो आफ्टर ट्यूशन में, शाम को 4 बजे 5 बजे 1 घंटा 2 घंटे पढ़ाओ। उसके बाद में ये संदेश बाहर के मुल्क में जाएगा। हम कम से कम 2.5 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में रहते हैं, रविदासिया भाईचारा जो हमारे उनके लोग हैं, मगर उनको फिक्र है इस समाज का कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो अपना धर्म या अपनी जात छोड़ के दूसरी जात में चल जाता है, तो हमारा जितना भी कमाया होता है वो सारा कुएं में चल जाता है। तो अब हमारे पास तो धर्म है ना, धर्म के उधार के अंदर जो लड़ाई चल रही है बाहर, तो उसके बारे में मुझे चाहिए कि किसी तरह भी हम जहाँ जाते हैं लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। और हमने जितने भी डेरे हैं वो डेरा कहाँ के गए थे हम? डेरा कानपुर हो गया, बल्ला नहीं बल्ला में भी गए थे, अपना यूपी में शुक्रताल के अंदर जो मीटिंग हुई है बाबा जी के साथ हमारी, और अच्छी तरह अच्छे तरीके से बाबा जी को बताया गया, बाबा जी अगर कुछ करना है तो जिंदगी में तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, तो आप हमारे साथ हाथ मिलाओ और हम मिलकर काम करते हैं। क्योंकि गुरु रविदास महाराज के विचारों को अगर बढ़ाएंगे, अब बोलते हैं कि हमारे पास कम से कम हमारे पास लाखों प्रचारकार चाहिए और लाखों ही गुरु जी की बानी पढ़ने के लिए चाहिए, और अगर एक गुरु घर के अंदर हम रखते हैं तो उसकी पे भी लगेगी ना, काम मिलेगा। हमारे पास कोई तबला बजाने वाला नहीं है, हमारे पास कोई गाने वाला नहीं है, हमारे पास और 35 करोड़ की बात करते हैं हम लोग, तो उनको पैसा जो है ना दूसरे लोग कमा के अपनी जेब में जा रहा है। ये सोचा है पीछा आपने कभी? अगर पहले हम मंदिरों के अंदर थे तो मंदिरों वालों ने अपने आप को सोना बना लिया, ऐसा हमारा था, हम पागलों की तरह मत्था टेक ना। तो फिर अभी सिखिज्म के अंदर इन्होंने गुरुद्वारे और पूरा डेवलपमेंट किया, क्योंकि मैं तो सच्चाई बताऊंगा जी, इसमें झूठ तो है नहीं कोई नहीं कर रखा उन्होंने, इसमें तो कुछ हो रहा है। तो वो हमें क्या, हमें रोटी भी देते हैं तो ये हमारा दरवाजा भी दूसरी तरफ बनाया हुआ है ना, और यानी इतना घटिया हमें समझते हैं ये लोग, हमारा जो समाज है बटा हुआ तो है। फिर भी हम उनके, अब हमारा क्या है, हमारा अपना धर्म 13-14 साल के बाद में जब हमारे संत रामानंद जी शहीद हुए, सीने के अंदर गोली खाई, और समाज एक तरफ तो दुख भी बहुत है, एक तरफ हमें खुशी इसकी बात की है कि हमें कुछ ना कुछ मिला। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनकी बदौलत ही बैठा हूँ, ठीक है। अगर कांची बनारस में बाबा जी बोलते थे कि चलो बनारस साध संग जी एक इतिहास रचाना है, तो कांची ने मंदिर सोने च बनाना है, और पहला मंदिर जी सी, और एक रविदासिया भाईचारा दा लीडरशिप कर रहा अपने शहीद संत रामानंद जी, ते लोकां नूं प्रॉब्लम लगी यार ये तो सोना चढ़ाउण लग पए, सोने ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ आ रही ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ, क्योंकि सानू अपने गुरु जी नूं उन्हां दे विचारां नूं अगे लैके जाना ना। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਉਡ नहीं 6 महीने की सजा है। सजा तो यहाँ भी है, चलता तो कुछ नहीं। फिर प्रॉब्लम ये है कि ये तो सरकार ऐसी है ना, तो क्या करें। सजा तो यहाँ भी है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा एकजुट नहीं है, वही तो है। अगर हम घर बनाते, घर के अंदर भी 4 दीवारें डालते हैं पहले, है ना। अब जैसे जैसे हम लोग ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन को प्रमोट किया, तो मुझे लगा कि 7 साल के अंदर हम काफी बढ़ गए आगे, क्योंकि ग्लोबल ने दिया ही है ना किसी से लिया है। हम क्या, जब झुग्गियाँ होती है ना, झुग्गियों के अंदर हमारे बच्चे हैं, और मेरे पास वीडियो है, आप भी हैरान हो जाओगे। वो लड़के कौन सी तैयारी कर रहा है? IAS की कोचिंग कर रहा है। और पाजी यहाँ पानी गिर रहा है नीचे, वो ऐसे बैठ के ऐसे इधर पानी गिर रहा है, रहना नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक बार हवा आ गई ना तो उसकी झुग्गी भी उड़ जाएगी। और उसका बाप सिक्योरिटी का काम करता है, उसको 10,000 रुपया मिलता है, 3 बच्चे हैं, माँ बाप है, 20 हालात
बिगड़े हैं। ऐसे पता नहीं कितने लोग जो है रोज मर रहे हैं, बहुत है, कोई ज्यादा। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी ताकत बनानी पड़ेगी जी। जैसे कि हमने ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन का 28 कंट्री जो है उनका एक संगठन खड़ा किया पहले, तो हमारे विचार जाते जाते 2.5 साल लग गए हमें। 2.5 सालों के अंदर जब हम लोग एक हुए तो हमारी एक ताकत बन गई। तो फिर हम लोगों ने सेंटर में जाकर दिल्ली के अंदर एक हमारी संस्था खड़ी की है, उसकी ब्रांच बनाई। अब वो ब्रांच बनाने के बाद में हम चाहते हैं कि अलग अलग शहरों के अंदर एक एक संस्था खड़ी की जाए जो स्कूलों के ऊपर यहाँ पे काम करे। और काम हमारा तभी चलेगा जब ये संस्था या गुरु रविदास महाराज के विचार जो जब ये लोग सारे ना इकट्ठे होकर एकता करेंगे। तो अगर तो हम दूसरे ਸਕੂਲ में रहते हैं अच्छा ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਭਰਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। और फिर जो गुरु घर बनाए जिन्ने भी आ और गुरु घर के आफ्टर ट्यूशन हो, एक तो गुरु घर क्या चलता रहेगा, कुछ ना कुछ नमस्कार होती रहेगी। और सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी के बारे में दोहे, छोटे छोटे दोहे में लिखे हुए इधर भी, अगर मैं दोहे दूं भी, महाराज ने बोला कि मुसलमान से कर दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत ना, भी मैं अपने आप को डेवलप या मैं अपने परिवार को डेवलप नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो मुसलमान के लिए भी चाहता हूँ, सबके लिए हम तो प्रेम चाहते हैं, मैं तो हिंदुओं के लिए भी चाहता हूँ बिल्कुल, कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसी वास्ता चाहता हूँ जिसको कोई दुख तकलीफ ना हो। छोटे बड़े समसंबत से गुरु रविदास रहे परेशान, तो बोलते कि मैंने ऊपर वाले को भी लेना, छोटे को भी लेना, मीडिया को भी लेना है, तो इनको बरोबरता चाहता हूँ। ये बरोबरता ताई मिलनी है कि जे गुरु हम गुरु साढ़े हाथ सब तो बड़े श्रोमणी गुरु रविदास महाराज होए। जिन्ने भी डेरे आ ऑफ कास्ट ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਰ ਆਉਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਤ ਆਉਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ? अगर जो पंजाब डेवलपमेंट हो सकता है, उत्थे दा संत समाज या डेरे डेवलपमेंट हो सकते, हरियाणा क्यों नहीं हो रहा भाई? यूपी क्यों नहीं हो रहे? बिहार क्यों नहीं हो रहे? असी यूपी बिहार दे विचों इदां दा संत या एक प्रचारकार निकले भी उन्होंने जाके बाहरले मुल्क च भले 3 महीने काम करे हो, मगर उस एक मोहर लग जानी है, तो बिहार साडा इदा डेवलपमेंट होना। ये बाबू जी ये प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग हो रही हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝੀਏ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨੀਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ। फिर सिख इज़म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੜੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 23 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, 23 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, मेरे को ना डर कंडियों से नहीं लगता, डर फूलों से लग रहा है। क्योंकि अपने बंदियां ने 15-15 पेज गुरु रविदास महाराज की बाणी के पहले अपने लाए आ। गुरु जी ने इन्ना छोटा करने की कोशिश की है।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, अपना बेनिफिट के लिए कर रहे हो ये सारा काम। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸਾਚੇ ਸਵਾਮੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਨਾ 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 ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, वही है। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ असल ਦੇਣਾ में महाराज ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਮ ਫੜੋ ਬਈ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। बाबा साहब ने ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2.5 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾधो, एक योजना बनाओ। जिदा आप बैठे नहीं हो कि नहीं प्लानिंग, सियाने आदमी से पूछो, कुछ ना कुछ बताएगा, जैसे आपने भी अभी बताया ना। तो हमें ये अगर अच्छा कोई बताता है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को गुरु के साथ जुड़ रहा है, उस आदमी के साथ नहीं जुड़ना, गुरु के साथ जुड़ना, गुरु के साथ। फिर जो है ना काम हमारा जो आगे, और हमने 7 साल में जो काम किया है, आज बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। आज ये विषय कहीं ना कहीं 50-50 का हो गया है। अगर हमारे पास पैसा आता है संस्था का तो हम यहाँ बांटते हैं जी, हम कम से कम हमारे पास संस्था जब पैसा देती है तो वो मानवता के अंदर बढ़ता जा रहा है। अगर देखो मैं किसी डेरे के बरखिलाफ नहीं हैगा, पर मैं वो मेरे बजुर्ग आ, उन्होंने सानू ये रास्ता गुरु जी नाल जोड़िया। पर प्रॉब्लम ये है कि हुण गुरु रविदास महाराज का बेगमपुरे का गठड़ी नहीं, गठड़ी ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਆ, ਪੰਡ ਉਹ ਪੰਡ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਆ ਲੈ ਲਾ ਬਈ, ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਬਈ, ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ है, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ जोड़ते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी और समाज की रहेगी। अब समाज में प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉपर्टी बेच दो भाजी। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਆਦੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ 14-15 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। कल भी लुधियाने गया ना, लुधियाने में हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है जी, स्कूल बनाया। तो उन्होंने बोला कि ये स्कूल के बारे में सोचो, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर हमने देखा भी है स्कूल की, इन्होंने भेज दी फोटो जड़ी पई। तो वो स्कूल का जो बिल्डिंग बातचीत चल रही है कैसे करना, क्या डोनेशन करना है या क्या करना क्या नहीं, हमें सच बताओ ना। टेबल पे बैठते हैं, वो अपना ही गुरु रविदास महाराज रविदासी ही है। तो ऐसे और भी बहुत फोन आते हैं, क्योंकि जब संस्था अच्छा काम करती है ना तो आपको लोग फ्री में जो जमीनें देने के लिए तैयार है, आपको बिल्डिंगें देने के लिए तैयार है, मगर उसका जो चलाने वाला आदमी वो तो अच्छा होना चाहिए। और चलाने वाला हमारा गुरु रविदास महाराज जी है, हमने बाबा जी को आगे खड़ा कर दिया। अगर हमने हॉस्पिटल भी बनाना है ना
तो बहुत बड़ी फोटो लगेगी गुरु जी की, वहां लिखा होगा मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अल्लाह, छोट बड़े समसम से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। भी मैं तां खुश होना है ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟ ਬੜੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਵੀ ਆ। हरियाणा में 250 स्कूल, अब 250 स्कूल बंद हुए हैं परमानेंट। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ग्लोबल को पकड़ानी है, भी सरकार का स्कूल आप चला लो। यही तो कह रहा मैं, वो बंद हो गए हैं आज। क्या सही भाजी, सही तरीका तुहानू दसीए ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ हम ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ग्लोबल खड़ा है, क्योंकि साड़ी जो प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग 28 कंट्रियों की है। 28 कंट्रियों की पहले मजबूती हमने बनाई, अब सेंटर के अंदर आ गए हम लोग। हम चाहते हैं कि हर एक हरियाणा के अंदर हम मुख्यमंत्री 2 चुने, हमारे जो रविदासिया कंसेप्ट को चलाएं, और वहाँ से क्या जिला लेवल, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, तो सेंटर अपना दिल्ली के ਵਿੱਚ जिदा दिल्ली 'ਚ बन रहा है। इसी तरह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नेपाल, वैस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ। अगर आप एक दमड़ी की गल भी करिए भी हर महीने ਤੁਸੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ठीक है भाजी, मैं ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਸ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਧਰੋਂ। अगर एक ਕੱਲ ਮੈਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ लड़के एक जगह लड़के ना मोटरसाइकिल पे रह गए। मैं कि यार 3-4 लड़के यहाँ भी थे, वहाँ भी थे, वहाँ भी थे। बाद में बाहर पकड़ के ना मेरा हाथ, बाबूजी हमें किसी तरह जोड़ लो अपने साथ, कि हम जुड़ना चाहते हैं। जो आपने प्लानिंग बताई है तो हम इनके लिए काम करेंगे, इस प्लानिंग के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो इस तरह घूमदा रोंदा भी बहुत है कि मैं पागल आ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸੰਤ जोड़ ਦਿਓ ना जी, जो प्रचार कर जाए आगे। तो वहाँ भूख है ना, रोटी नहीं मिलती। वही तो बात है ना, क्योंकि प्रचार ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ हमारे साथ में कोई नहीं है। अब आपने भी देखा ही है, हथकारी महाराज भी देखे हैं, सारे देखे हैं। हमारा खुल रहा है ना, आपका मीडिया है, देखा ना आप कहाँ थे। मेरे पास 50-50 लोग थे जी, आज मेरे सामने लाख लोग होता है, और मेरे मंच पूरे फुल, और मैं कुर्सियों के ऊपर बैठाता हूँ अपने गरीब वर्ग को जी। उनको अकल देने के लिए, देखो भाई वो नीचे नहीं है, देखो सीट दे दी आप। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਿਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਡੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਝਾੜਖੰਡ ਵੱਲ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਬੈੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਹਤਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ 4 ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣੇ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 MP ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਗਈ? ਵਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ MP ਬਣਿਆ ਨਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ DDSP ਫਲਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਸਟੈਚੂ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਤਨਾਮੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਮੂਰਤੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी एजुकेशन बिन विद्या तो बगैर आप नर्क को जानना। वही तो उसको तो नहीं समझ पा रहे आज हम। जो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मिलीन के विद्या ही एक ऐसी चीज है जो आपकी बुद्धि का दीपक जला सकती है। ये लफ्ज भी दो निकलते हैं जी। एक तो चलो विद्या वाल जोड़ लेंगे, दूसरा लफ्ज पता की गल, जेड़ा बंदा मेरे विचारां नूं अगे वधाऊगा ना, समझे नहीं कुछ, वो रविदास दा पुत्र होगा। जा बाबा जी दी इन्नी तीर चलाए आ, इन्ने राजे महाराजे नूं 52 राजियां दी गल करदे, मैनूं लगदा कि लखे राजे महाराजे होए आ, जो मैनूं इतिहास मिलदा कि उन्होंने उस टाइम अमृत लिया। अमृत मीनस ज्ञानता अमृत बाणी। गुरु ग्रंथ साहब का होना आया 400-500 साल पहला, तो राजे महाराज तो 600 साल ही पहले नामदाम ले ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, आपने देखा 10 ग्रंथ है साढ़े, सूरज ग्रंथ, 40 शब्द, गुरु ग्रंथ, अमृत बाणी, फलाना फलाना फलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिथे जिथे प्या है प्या रहने दो, पिछोकड़ छड्डो, रविदासिया तो बनो। हुण बाबू जी हिंदू धर्म च असीं चल जाते हैं, सिखिज्म चल जाते हैं, जो साडा ब्याह करना है तो सानूं चमारां दी कुड़ी लभनी पैंदी है, तो फिर भी उत्थे लभो ना जाके। बोधी हो जिहड़े बोधी आ उन्हां नूं भी उत्थे जाके लभना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत विषय अलग अलग है, बिल्कुल बहुत औखा सिस्टम जिहड़ा कर लिया। एक हुंदा आधर्मी ते एक हुंदा धर्मी। आधर्मी दा मतलब जदों कोई धर्म ही नहीं, ते एक हुंदा धर्मी। ये धर्म तां ही बने है जे धर्म हुंदा तुहाडे अंदरों गुरु प्रति एक चीज निकलनी चाहिदी आ, फिर तुसीं समाज नूं चला सकदे हो। दो चीज़ां आ, जे तो तुसीं दिमाग वरतदे आ फिर समझ ला तुसीं अपने वास्ते फायदे वास्ते सोचदे आ, जे तुसीं दिल नाल काम करदे आ तो गुरु रविदास महाराज नाल जोड़दे आ। गुरु रविदास महाराज जी ने कदी दिमाग नहीं लड़ाया सी, उन्होंने अपना आ दिल दे नाल ही प्रसाद जिहड़ा है वो दिता। ये बाबू जी विषय काफ़ी लोग जिहड़े आ
ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਬਾਈ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ? ਜੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਚਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਬ ਹਮ ਜਨਮੇ ਜਗ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਹਮ ਰੋਤੇ ਥੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸੋ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 1.5 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਠੀਮਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਵੇਦਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਓ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੋ ਭੱਜੂਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਗਿਆਨ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢਕੋ ਨਾ ਸਿਰ ਢਕੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਫੁੱਟ ਬਚੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਆ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਜਬ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, 1 ਤਰੀਕ ਉਤਰੇ ਆ, ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਤਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਭਿਆਨ ਸੈਂਟਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਭਿਆਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
6 ਪਾਲਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਝਾੜਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪਾਲਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਸਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਈ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੜੇ, ਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 20,000 ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 10-10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਬਣ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਬੇਗਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾਈਏ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਡੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, 250 ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 400 ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਲਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 43 ਗੁਰੂ ਘਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ 3500 ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਪੜ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, फायदा नहीं है उसका जाने का। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਤਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਬਹਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਢੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਸੋਈ ਨਾਮ ਆ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 700 ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ 2 ਲੱਭੀਆਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 14 ਕੋਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 14 ਕੋਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 3000 ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3500 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਫਲਾਣਾ ਕਮੇਟੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਮ ਲਿਆ ਆ। ਭਾਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਜ਼ਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਜ਼ਮ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ और रविदास महाराज जी का ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े समसम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। अगर बाबा जी ਨੂੰ खुश करना है तो मैं कहना कि बेगमपुरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰ ਹਤਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ नहीं सच। तो अभी ये जो पिछले साल भी गए आप, हाँ जी, और अब की बार भी आपको उस एरिया में जाने का मौका मिला, तो आपको एक साल के अंदर क्या बदलाव उसमें दिखाई दिया? आपकी जो विचारधारा जो आप बात करके आए, अब की बार कोई अलग से कुछ महसूस हुआ आपको पिछला बार से? देखो जी, इस बार ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋੜਦੀ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਆ कि बाबा जी को समझाओ थोड़ा सा कि अगर हमें नाम दाम भी यहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे जा सकें ना। तो ये भी मैं सभी संत समाज को भी बोलूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसा है कोई आइडिया बनाओ, क्योंकि आइडिया से आगे बनाए हैं और प्लानिंग बनाओ। कभी कभी
प्यासे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है, तो कभी कभी कुएं को प्यासे के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये धर्म की बात है और हमारे गरीब वर्ग को अगर उठाना है तो वो शायद नाम दाम लैके एक धर्म के नाल बच सकता। हरेक धर्म अपने आप ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। मैं एक सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ को करना है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है यार, कि मेरे को भी रविदास बनना है, क्योंकि रविदासिया एक तो छोटी सी तो बात है, एक वचन बहुवचन ना भी गुरु रविदास जी ते रविदासी है ना। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ। अभी आपने जैसे बात कही थी भी जैसे जो म्यूजिक सेंटर बनाने की बात की थी, उसमें बच्चे अमृत बाणी को सीखें और म्यूजिक की जानकारी उनको मिले और अपने पाठी तैयार हों, अपने रागी तैयार हों। हाँ जी, क्या कहाँ वो सेंटर बनाने का आपका विचार है, उसके बारे में? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 4 ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਸੈਂਟਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਜਕਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਸੈਂਟਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਢੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਾਧਨਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਧਨਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ IPC ਆਫੀਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਲੱਭ ਕੇ,
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਘੁੰਮਣ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਬ ਦਬਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀਆਂ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਔਰ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗਿਰੀ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। मैं जो बोले सो नर पै सतगुरु रविदास महाराज की, संत रामानंद महाराज की जय। जो बोले सो नर पै सतगुरु रविदास महाराज की जय। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ